کراچی میں شارع فیصل نرسری پر واقع عمارت میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ فائر بریگیڈ کی ایک اسنارکل اور 6 فائر ٹینڈرز کی مدد سے آگ پر قابو پایا گیا ہے۔ آگ لگنے کی وجوہات تاحال سامنے نہیں آ سکی ہیں۔ اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے نمائندہ اب تک حمزہ راشد سے۔ حمزہ، تازہ ترین صورتحال بتائے گا، اس وقت کیا صورتحال ہے؟ کولنگ کا عمل جاری ہے؟ جی بالکل، کراچی شارع فیصل پر واقع ایک عمارت میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا تھا کچھ دیر قبل، جس کے اوپر فائر بریگیڈ کی 6 فائر ٹینڈرز اور ایک اسنارکل نے قابو پا لیا۔ اس وقت جو ہے کولنگ کا عمل جاری ہے۔ فائر بریگیڈ حکام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس وقت جو ہے کولنگ کا عمل جاری ہے، جس کے بعد جو ہے تحقیقات کی جائے گی اور آگ لگنے کی وجہ کا تعین کیا جائے گا۔ تاحال جو ہے ابتدائی طور پر وجہ کا تعین نہیں کیا گیا ہے کہ آتش زدگی کی کیا وجہ ہے۔ یہ اس عمارت کے اندر اگر آگ کی نوعیت بتائی جائے تو آگ کی شدت جو ہے کافی زیادہ تھی، اور آگ جو ہے فرنٹ جو عمارت ہے اس کے اگلے حصے پر جو ہے لگی تھی۔ اس عمارت کے فرنٹ پر اور سائڈ پر کمرشل بورڈز ہونے کی وجہ سے جو ہے کافی زیادہ جلدی جو ہے اس آگ نے شدت اختیار کی تھی، جس کے بعد جو ہے طور پر فائر بریگیڈ حکام کو اطلاع دی گئی اور موقع کے اوپر فائر بریگیڈ کی 6 گاڑیاں اور ایک اسنارکل نے پہنچ کر جو ہے ریسکیو آپریشن کیا۔ جس وقت یہ آگ لگی تھی تو عمارت کے اندر ایک چوکیدار موجود تھا، جس نے جو ہے اپنی جان بچانے کے لیے بلڈنگ سے چھلانگ لگائی اور اس واقعے کے اندر زخمی ہوا، جس کو فوری طور پر جو ہے طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا۔ اس وقت جو ہے پولیس کی اور رینجرز کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے، جبکہ حکام کی جانب سے کون کون پہنچا ہے حمزہ، یہ بھی بتائے گا ناظرین کو؟ حمزہ اگر آپ ہمیں سن سکتے ہیں تو ناظرین کو بتائیے گا کہ حکام کی جانب سے کون کون پہنچا ہے۔ بتایا جا رہا ہے گورنر سندھ خود پہنچے ہیں۔ حمزہ اگر آپ ہمیں سن سکتے ہیں تو بتائیے گا کہ گورنر سندھ بھی پہنچے ہیں، دورہ کیا ہے؟ ایک بار پھر حمزہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ کراچی میں شارع فیصل نرسری پر واقع عمارت میں آگ لگ گئی تھی، جس پر اب قابو پا لیا گیا ہے۔ اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ کولنگ کا عمل جاری ہے۔ فائر بریگیڈ کی ایک اسنارکل اور 6 فائر ٹینڈرز نے اس آگ بجھانے کے عمل میں حصہ لیا ہے، جبکہ آگ لگنے کی وجوہات تاحال سامنے نہیں آ سکی ہیں۔ اس وقت آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ایک چوکیدار تھا جس نے پہلی منزل سے خود کو بچانے کے لیے چھلانگ لگائی اور زخمی ہو گیا، اسپتال میں اس وقت منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ بتایا جا رہا ہے کہ ریسکیو کے عملہ اس وقت موقع پر موجود ہے اور رینجرز بھی موقع پر موجود ہے، جبکہ بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ گورنر سندھ کامران ٹسوری نے متاثرہ عمارت کا خود دورہ کیا ہے۔ گورنر کامران ٹسوری نے ریسکیو کے کام کا معائنہ کیا اور انتظامیہ اور فائر بریگیڈ حکام کی گورنر سے ملاقات بھی ہوئی ہے۔ اس موقع پر انہیں مکمل بریف بھی کیا گیا ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، ایک بار پھر سے رابطہ بحال ہوا ہے حمزہ راشد سے۔ حمزہ بتائے گا، بتایا جا رہا ہے کہ گورنر خود پہنچے ہیں، دورے کا معائنہ دورہ بھی کیا ہے اور تمام تر تفصیلات حاصل کی ہیں۔ جی بالکل، جیسے ہی جو ہے اس واقعے کی اطلاع گورنر سندھ کو ملی تو انہوں نے فوری طور پر جائے وقوع کا دورہ کیا اور آتش زدگی کے مقام پر پہنچ کر جو یہاں پر ریسکیو ادارے تھے ان کے سربراہان سے جو ہے رپورٹ بھی طلب کی ہے اور تمام تر ریسکیو آپریشن کا جائزہ لیا ہے۔ اس وقت بھی جو ہے پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری موقع کے اوپر موجود ہے، جبکہ شارع فیصل پر صدر سے ایئرپورٹ جانے والا جو ٹریک ہے اس کو مکمل طور پر ٹریفک کے لیے بند کیا گیا ہے، جبکہ جو ٹریفک ہے اس کو متبادل راستے پر موڑا گیا ہے شارع فیصل پر سفر کرنے والے افراد کو، تاکہ جو ہے ٹریفک کی روانی کو بحال رکھا جا سکے۔ اس وقت جو ہے کولنگ کا عمل جاری ہے۔ ریسکیو کام کی جانب سے کہا گیا کہ فائر بریگیڈ کی 6 گاڑیاں اور ایک جو اسنارکل ہے اس کی مدد سے آگ کے اوپر قابو پایا گیا ہے۔ حمزہ، کیا معلومات حاصل ہو سکی ہیں کہ کیا وجوہات تھیں، کس وجہ سے یہ آگ بھڑکی تھی؟ تاحال جو ہے فائر بریگیڈ حکام کی جانب سے کسی قسم کی جو ہے وجوہات کا ذکر نہیں کیا گیا۔ جب ان سے پوچھا گیا تو ان کا کہنا یہ تھا کہ آگ کی وجہ کا تعین کرنا اس وقت جو ہے
मुश्किल है। कूलिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद जो है तहकीकात की जाएंगी और आग लगने की वजह का तयन किया जाएगा। ताहाल जो है इब्तदाई तौर पर आग लगने की जो वजूहात है वो सामने नहीं आई है और फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से वाज़ेह तौर पर जो है वजूहात का जिक्र नहीं किया गया। इस वक्त जो है यहाँ पर तमाम तर जो रेस्क्यू इदारे हैं वो अपना जो इमदादी काम है वो कर रहे हैं और फायर ब्रिगेड के जो अफसरान है वो भी मौके के ऊपर मौजूद है, क्योंकि जब इस आग की इत्तला दी गई तो इस आग की शिद्दत जो है वो काफी ज्यादा दिखाई दे रही थी, जिसके बायस जो है फौरी तौर पर रेस्क्यू इदारे हरकत में आए और इंतजामिया हरकत में आई है और मौके के ऊपर पहुंची है। खासकर जब शहर कराची के अंदर आतिशबाजी के वाकयात होते हैं तो जो पानी की किल्लत है उसका सामना जो है करना पड़ता है और हमारे देखने में भी यही आता है कि अमूमन जो है पानी की किल्लत होती है, जिसकी वजह से आग को जो है रोकने में काफी ज्यादा परेशानी होती है और उसके ऊपर काबू पाने में काफी ज्यादा हमजा ये बताएगा नाज़रीन को कि इस वक्त ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है, क्या रास्ता ब्लॉक किया हुआ है या मुतबादल जो रास्ते हैं वो कौन से रास्ते इख्तियार किए जा रहे हैं, ये जरा नाज़रीन को गाइड कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये जो है जो सड़क है शाहरा बैतल की एक से ये काफी ज्यादा अहम सड़क है, लेकिन इसको जो है इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो है बंद किया गया है। सदर से एयरपोर्ट जाने वाली जो सड़क है एक तरफ की उसको मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है, जबकि जो ट्रैफिक है उसको मुतबादिल रास्तों पर मोड़ा गया है। कोरंगी जाने वाले अफराद, डिफेंस किलिफ्टन जाने वाले अफराद जो है उनको जिना अस्पताल से सीधे हाथ की जानिब जो है मोड़ा गया ताकि वो जिना अस्पताल से अपनी मंजिल की जानिब पहुंच सके और इसी तरह जो दीगर रास्ते हैं उनके लिए भी जो है मुतबादिल रास्ते फराहम किए गए। ट्रैफिक पुलिस का अमला भी जो है मौके के ऊपर मौजूद है ताकि शहरियों को हमजा किसी किस्म की कोई कैजुअलिटी तो नहीं हुई, क्या तफसीलात है इस हवाले से आपके पास? रेस्क्यू ने क्या बताया, किसी किस्म की कोई कैजुअलिटी तो सामने नहीं आई अब तक? ताहाल जो है किसी किस्म की जो है जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है और रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर भी किसी किस्म का वाकया पेश नहीं आया। अलबत्ता एक जो है चौकीदार इस इमारत के अंदर मौजूद था जिसने जो है इमारत से छलांग लगाई है और इसे छलांग लगाने के नतीजे में जो है वो जख्मी हुआ था और उसको फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। अब तक किसी किस्म के जानी नुकसान की जो है इत्तलात नहीं मौसूल हुई है और ना ही हुक्काम ने इस हवाले से आगाह किया है। जी, और इर्द गिर्द की इमारतों की क्या सूरत हाल है? उन्हें नुकसान पहुंचा है? उन्हें जो खाली करवाया गया था ताहाल खाली है या वापस से रवाना कर दिया गया लोगों को घरों में? नहीं, इस इमारत के एतराफ में किसी किस्म की इमारत मौजूद नहीं है, चूंकि ये अपने जो है कमर्शियल इमारत है, रिहायशी इमारत ये नहीं है। इस इमारत के अंदर दफातर और नीचे जो है दुकानें मौजूद थी। तकरीबन 8 से 10 मंजिला ये इमारत है और इस इमारत का जो आगे का हिस्सा है उस हिस्से पर जो है कमर्शियल बोर्ड्स, जिनको साइन बोर्ड्स कहा जाता है, वो आवेजा थे, जिसके बायस जो आग थी उसने काफी ज्यादा शिद्दत और इख्तियार की थी और काफी तेजी से फैली थी। फौरी तौर पर जब हुक्काम को इस आग की इत्तला दी गई और जो फुटेज है वो मंजर आम पर आई तो उसको देख कर ये अंदाजा हो रहा था कि इस आग में जो है काफी ज्यादा शिद्दत है, लेकिन हुक्काम ने फौरी तौर पर इस आग के ऊपर काबू पाया और फौरी तौर पर जो है इमदादी काम को। अच्छा हमजा, ये भी नाज़रीन को बताते जाइए कि गवर्नर इस वक्त मौके पर मौजूद हैं या आला हुक्काम में से कौन कौन मौके पर मौजूद है? जी, इस वक्त जो है गवर्नर सिंध यहाँ से रवाना हो चुके हैं, जबकि जो जिला इंतजामिया है वो यहाँ पर मौजूद है और तमाम तर इमदादी सरगर्मियों का जो है जायजा ले रही है। रेस्क्यू इदारों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। ईदी चीपा के रजाकार यहाँ पर मौजूद है, जबकि पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी मौके के ऊपर मौजूद है, जिसने इस सड़क को मुकम्मल तौर पर कॉर्डन ऑफ किया हुआ ताकि जो शहरी हैं उनको जाए वक़्त से दूर रखा जा सके। हमें तमाम ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे गाहे बगाहे हमजा राशिद।